हेलो सांगमाने मोर नाम रेखा एवं मो बयस 45 वर्ष। सांगमाने मोर विवाह को मात्र 2 वर्ष होइथिला जेतेबेले भगवान मो ठारू सबु किछि छड़ाई नहीं गले। मो स्वामी विकास दुनिया छाड़ी चली गले एवं मते एका छाड़ी गले। सेतेबेले मु मोर प्रथम संतान को जन्म देबाकू जाउथिली। मु जेतेबेले गर्भवती थिली सेतेबेले एही दुर्घटना घटिथिला। संपूर्ण 17 वर्ष धरी मु एक विधवा भाबरे जीवन कटाउछि एवं मो पुओ आकाश को एका पालन करुछि। विकास चली जिबा परे मो निष्पत्ति नेइथिली जे मु मोर समस्त ध्यान एवं प्रेम केवल मो पुओ उपरे केंद्रित करिबी। द्वितीय विवाह चिंता मनरे मध्य आसीबा देई नाही। भगवानंकु धन्यवाद जे केबे अर्थर अभाव करि नाहंती। मोर पितामाता उभयर मृत्यु पूर्वरु होई सारिथिला एवं मु सेमानंकर एकमात्र झियो थिली। सेथिपई सेमानंकर समस्त संपत्ति मोते मिलिथिला। एही संपत्ति साहाय्यरे मु मो पुओ को प्रत्येक सुख सुविधा देइथिली। मो पुओ को सहरर सबुठारु भल स्कूल रे पढ़ाइथिली। प्रत्येक ग्रीष्म छुट्टी रे आमे विभिन्न स्थान रे भ्रमण करिबाकू जाउथिलु। आमर जीवन रे आनंदर अभाव नथिला। आकाश हसुथिला जेतेबेले मु अनुभव करुथिली जे समग्र दुनिया मो मुठारे अछि। एही वर्ष गुड़िकरे मु निजको संपूर्ण भूली जाइथिली जे मु मध्य एक मनीष। मोर मध्य किछि इच्छा अछि। मोर मध्य प्रेम पाइबार अधिकार अछि। मोर मध्य अधिकार अछि जे मु विवाह करि पारे कारण मु एबे मध्य युवती परिथिली। जेतेबेले मो पुओ आकाश छोट थिला मु एही कथा गुड़िकर अनुभव मध्य करू नथिली। किंतु जेमिति से बड़ हेला मोर एकाकीपण गभीर हेला। समय सहित मु एक छोट कापड़ा व्यवसाय मध्य आरंभ कली। प्रथमे केवल समय काटिबा पई किंतु परे एहा भलो चलिला। आकाश मध्य जेतेबेले बड़ हेला से एही कामरे मोर साहाय्य करिबा आरंभ कला। ता सह व्यवसाय रे काम करिबा मित्य बहुत भलो लागुथिला। एबे मो पुओ आकाश 19 वर्ष बयसर होई सारिछि किंतु गत किछि मास हेला मोर एक अद्भुत खालीपण अनुभव हेबाकू लागिछि। जेतेबेले आकाश ता सांगमानक सह बुलिबाकू जाए आम बड़ कोठाटी खाली एवं निर्जन लागे। राति रे एका बिछणा रे सोइबा परे भाबुछि मोर जीवन रे केवल आकाश ही सबु किछि। मोते आउ एक सुजोग मिली पारिबो नाही। गत किछि दिनरु मोर परिचित मानक सह मु संपर्क रखी आसुछि किंतु मोर भय थिला जे आकाश एहा विषय रे जानिले कोन भाबिबो। शेषरे तांको सारा जीवन रे से मते केवल निज मां भाबरे देखिछंती अन्य काहा सहित नुहे। ता परे दिने साहस करी मु आकाश सह कथा हेबाकू स्थिर कली। से तार रूम रे पढुथिला। ता परे मु पचारिली आकाश तुमरा टिके समय अछि कि? से कहिला हाँ मां कुहंतु। से तांकर पाठ पढ़ारु चक्षु फेराई मोते देखिले। मु गभीर श्वास नेली एवं कहिली देख पुओ तुमे बड़ होई गल। शीघ्र तुमे तुम पढ़ा शेष करी निजर अलगा पथ बाछिबो। बध हुए केउठारे अन्य स्थान रे चाकरी करिबो विवाह करिबो। मो कथा काटी से कहिला मां तमे कोन कहिबाकू चाहुछंती? मु साहस कली एवं कहिली पुओ बेड़े बेड़े मु बहुत एकाकी अनुभव करे। मु भाबिथिली मु आउ जणको विवाह करिबी। मोर कथा सुनी आकाशर मुह बदली गला। ता आखिरे थिला एक अद्भुत भय। से किछि मुहूर्त पई किछि कहिला नाही। ता परे हठात उठी ठिया हेला। ना मां मु एथि पई प्रस्तुत नुहे। तांको कंठरे कंपन थिला। किंतु जदि आपण चाहंती तेबे एहा आपणकर इच्छा। एहा कही से कोठरीरु बाहरी चली गला। मु तांको रोकिबाकू चाहिली किंतु से शीघ्र बाहरकू चली गले। मु ता पछरे गली एवं देखिली से ता बाहरे बसिथिला। ता आखिरे लुह थिला। एहा देखि मोर हृदय भांगी गला। मु ता पाखरे बसी कहिली आकाश मु किछि एपरि करिबि नाही जहा द्वारा तुमे दुख पाइबो। तुमे मो पई सबु किछि। मु ताकू मो कोळकू टाणी ता बाळकू आउंसिबाकू लागिली जेपरि से एबे मध्य मोर छोट पिला। धीरे धीरे ता जंत्रणा कमी गला। से कहिला मां मोते क्षमा कर। मु आपणकू दुखी देखि पारिबि नाही किंतु मोते समय दरकार। मु ता मुंडरे प्रेमरे हाथ बुलाई कहिली चिंता कर नाही पुओ मु एहा विषय रे आउ भाबिबि नाही। तुमर खुशी ही मोर खुशी।
ଖଣିକି ପରେ ଯେତେବେଳେ ତା ମନ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ବାହାରକୁ ଯିବା ଆଉ କିଛି ସମୟ ବୁଲିକି ଆସିବା। ଆକାଶ ହସି କହିଲା ମା ଆଜି ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ବିଶାଲ ସହ ବୁଲିଯିବାର ଯୋଜନା କରିଛି। ତା ମା ମଧ୍ୟ ଆମ ସହ ଆସୁଛନ୍ତି। ଜାଣନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ବିଧବା ଏବଂ ବିଶାଲ ମଧ୍ୟ ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ଠିକ୍ ଆମ ପରି। ମୁଁ ତା କଥା ଶୁଣି ଏବଂ ହାଲୁକା ହସ ସହ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲି। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ତେବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏକାଠି ହେବା। ଆଜିର ସନ୍ଧ୍ୟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି କଟାଇବା। ଆକାଶ ମୁହଁରେ ହସ ଆସିଲା ଆଉ ସେ କହିଲା ଏହା ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ବିଶାଲକୁ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ଦେଖିଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ଆକାଶ ସହ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଆମ ଘରକୁ ଆସେ। ଆକାଶ ତୁଳନାରେ ସମାନ ବୟସର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ତା ଶରୀର ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଲାଗୁଥିଲା। ବୋଧହୁଏ ଏବେ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟାୟାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଖେଳରେ ଆଗ୍ରହ ରଖୁଥିଲେ ଆଉ ମୋ ପୁଅ ଆକାଶ ତା ପାଠପଢ଼ାରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ବିଶାଲର ମା ସବିତାଙ୍କୁ ଭେଟିଲି। ଆମ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ବନ୍ଧୁତା ଏତେ ଭଲ ଥିଲା ଯେ ଲାଗିଲା ଯେପରି ଆମେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପରସ୍ପରକୁ ଜାଣୁ। ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଏକା ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କର କାହାଣୀ ଏତେ ସମାନ ଥିଲା ଯେ ସେହି ସନ୍ଧ୍ୟା ସାରା ଆମେ କଥା ହେଲୁ। ସେଦିନ ପରଠାରୁ ଆମ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା କମିଗଲା। ଏବେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଏକାଠି ସମୟ କଟାଉଥିଲୁ କେବେ ଆମ ଘରେ ତ କେବେ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ। ସବିତା ଏବଂ ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ହୋଇଗଲୁ ଯେ ଲୋକମାନେ ଭାବିଲେ ଆମେ ଭଉଣୀ। ଦିନେ ସବିତା ଚାହା ପିଇବା ସମୟରେ ପଚାରିଲେ ରେଖା ତୁମେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବାର କେବେ ଭାବିନାହଁ? ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ଥର ଭାବିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଆକାଶକୁ ଏହି କଥା ପସନ୍ଦ ନଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ହୃଦୟ ଖୋଲି ସବୁ କଥା ହେଲି। ସବିତା ସହମତି ସହିତ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲେ ଆଉ ସବିତା ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ସେ ଯେତେବେଳେ ବିଶାଲ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ମନା କରିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏହା ବିଷୟରେ କଥା ହେଲି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମନା କରିଦେଲେ। ଆମେ ଦୁହେଁ ହସିଲୁ ଦେଖି ଆମ ପୁଅମାନେ କେତେ ସମାନ। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ କିଛି ଅଦ୍ଭୁତ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଥାଉ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ବିଶାଲର ଆଖି ପ୍ରାୟତଃ ମୋର ପାଚିଲା ବେଲ ଆଡ଼କୁ ଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏହି କଥାକୁ ଅଣଦେଖା କଲି କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ତା ଆଖି ମୋ ଉପର ଅଂଶରେ ଅଧିକ ରହୁଥିଲା। ମୁଁ 45 ବର୍ଷର ଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୋ ବୟସ ତୁଳନାରେ କମ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲି ଏବଂ ମୋ ଶରୀର ଏବେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଥିଲା। ଏବଂ କେବଳ ଏହା ନୁହେଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି ଯେ ମୋ ପୁଅ ଆକାଶ ମଧ୍ୟ ସବିତାଙ୍କୁ ସେହିପରି ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ସବିତାଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ଅଙ୍ଗ ଉପରେ ନଜର ରଖୁଥିଲେ। ସବିତା ମଧ୍ୟ ତା ବୟସ ଅନୁଯାୟୀ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ରାତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପିକନିକରୁ ଫେରୁଥିଲୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଚିନ୍ତା ଆସିଲା। କ'ଣ ହେବ ଯଦି ମୁଁ ବିଶାଳ ସହିତ ଏବଂ ଆକାଶ ସବିତା ସହିତ? ନା ଏହା ଚିନ୍ତା କରିବା ମଧ୍ୟ ପାଗଳତା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏହି ଚିନ୍ତାକୁ ଝାଡ଼ିବା କଷ୍ଟକର ଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଆକାଶ ହଠାତ୍ ମୋ କୋଠରୀରେ ଆସିଲା। ମୁଁ ମୋ ବିଛଣାରେ ବସି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଥିଲି। ସେଇଠୁ ଆକାଶ ମୋତେ କହିଲା ମା ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ପୁଅ କୁହ। ସେ କହିଲା ମା ଆପଣ ଏବେ ବିବାହ ବିଷୟରେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ମୁଁ ମୋବାଇଲଟି ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଖିଦେଲି ଆଉ କହିଲି ନା ପୁଅ ମୁଁ ତୁମଠାରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନେଇଥିଲି ଯେ ତୁମେ ଯେଉଁଥିରେ ଖୁସି ମୁଁ ସେଇଥିରେ ଖୁସି। କିନ୍ତୁ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଏକ ଯୁବତୀ ଏବଂ ମୁଁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ଦିନେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ବିବାହ କରିବ, ନିଜ ପତ୍ନୀ ସହିତ ନିଜ ଘର ବସାଇବ ଏବଂ ମୁଁ ପୁଣି ଏକା ରହିବି। ଆକାଶ କିଛି ସମୟ ନୀରବ ରହିଲା ତାପରେ କହିଲା ମା ଆପଣ ଏକା ରହିବେ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ଏବେ ସଠିକ୍ ସମୟ ଅଛି। ସାହସ କରି ମୁଁ ପଚାରିଲି ପୁଅ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଡିନର କରୁଥିଲୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ତୁମେ ସବିତା ଆଣ୍ଟିଙ୍କୁ କିଛି ବିଶେଷ ଆଖିରେ ଦେଖୁଥିଲ। ସେଇଠୁ ଆକାଶ ହଠାତ୍ ହସିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ତା ମୁହଁ ଲାଜରେ ତଳକୁ ହୋଇଗଲା। ସେ କହିଲା ମା ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ସବିତା ଆଣ୍ଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। କିଛି ନୁହେଁ ମା ସେମିତି ଦେଖୁଥିଲି। ତାପରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ହସିଲୁ ଏବଂ ସେହି ଅଦ୍ଭୁତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ଏକ ସପ୍ତାହ ବିତିଗଲା ଯେତେବେଳେ ଆକାଶ ମୋତେ କଥା ହେବାର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲା। ତା ଆଖିରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଚମକ ଥିଲା ଯେପରି କିଛି ବଡ଼ କଥା ଲୁଚି ରହିଛି। ତାପରେ ଆକାଶ ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲା ମା ଆପଣଙ୍କ ସହ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେବାକୁ ଅଛି। ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଆପଣ ମନା କରିବେ ନାହିଁ କାରଣ ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ।
ମୁଁ ତା ମୁହଁକୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଦେଖି ପଚାରିଲି, କହନ୍ତୁ ପୁଅ କ'ଣ? ସେ କହିଲା, ମା, ଆମେ ବିଶାଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମା ସବିତା ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ଏକ ଛୋଟ ପାର୍ଟି ପାରିବା କି? ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଆମର ପସନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟର ଆନନ୍ଦ ଉଠାଇ ପାରିବା। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ସେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଶୁରି କହିଲି, ମୋତେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝାଅ, ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ସେଇଠୁ ଆକାଶ କହିଲା ଯେ, ମା, ମୁଁ ସବିତା ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ପାଚିଲା ଆମ୍ବକୁ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବିଶାଲ ମଧ୍ୟ ତୁମର ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଏକ ସନ୍ଧ୍ୟା କଟାଇବା ଏବଂ ପରସ୍ପର ଫଳ ଫୁଲର ଆନନ୍ଦ ଉଠାଇବା। ମୁଁ ଆକାଶର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ଲାଜେଇ ଗଲି ଆଉ କହିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି ପୁଅ, ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରକୃତରେ ଏବେ ଏକ ପରିବାର ପରି ଥିଲୁ, ଏଥିରେ ଚିନ୍ତାର କିଛି ନାହିଁ। ଆକାଶ ତୁରନ୍ତ ଏହି ମିଳନ ସମାରୋହର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ସେ ବିଶାଲ ଏବଂ ସବିତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଆମ ଘରକୁ ଆସିବାର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଲେ। ଯଦିଓ ସେମାନେ ଏହି ଯୋଜନାର ଅଜ୍ଞାତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଆକାଶ ଏବଂ ବିଶାଲ ପୂର୍ବରୁ ସବୁକିଛି ସ୍ଥିର କରିସାରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପର ମନର କଥା ଜାଣିଥିଲେ। ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ବିଶାଲ ଏବେ ମୋତେ ଅଧିକ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ଏବଂ ଆକାଶ ମଧ୍ୟ ସବିତା ଆଡ଼କୁ ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉଥିଲା। ମୁଁ ଅନିଶ୍ଚିତତାରେ ଥିଲି ଯେ ଏହା ସବୁ କିପରି ହେବ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲେ, ମୁଁ ମୋ କୋଠରୀକୁ କିଛି ଆଣିବାକୁ ଗଲି। ତାପରେ ଆକାଶ ଏବଂ ବିଶାଲ ମୋ ପଛରେ ଆସିଲେ। ଆକାଶ ବିଶାଲକୁ ସେଠାରେ ଛାଡ଼ି ବାହାରି ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ଯେ ଏହା ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ ଥିଲା। ବିଶାଲ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ନିକଟରେ ଆସି ତାଙ୍କର ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଆମେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରରେ ଏପରି ମଜିଗଲୁ ଯେପରି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରେମ ହୋଇଗଲା। ସେ ମୋର ଆମ୍ବ ଏବଂ ଲିଚିର ସ୍ୱାଦ ବଡ଼ ପ୍ରେମରେ ନେଲେ। ମୋତେ ଜଣାଥିଲା ଯେ ସେହି ସମୟରେ ଆକାଶ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ କୋଠରୀରେ ସବିତା ସହିତ ଥିଲା। ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମୁଁ ବିଶାଳଙ୍କୁ କହିଲି, ଚାଲ, ଏକାକୀରେ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, ଆସନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀରେ ଆସିଗଲୁ। ଏବେ ବିଶାଲ ମୋର ଆମ୍ବ ଏବଂ ଲିଚିର ଆନନ୍ଦ ଉଠାଉଥିଲେ, ଯେପରି ସେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଭୋକିଲା ଥିଲେ। ସେହି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆକାଶ ମଧ୍ୟ ସବିତାଙ୍କ ଆମ୍ବ ଏବଂ ଲିଚିର ଆନନ୍ଦ ଉଠାଉଥିଲେ। ଆମେ ସେହି ରାତିରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ସମୟ କଟାଇଲୁ, ମୁଁ ବିଶାଳଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ସବିତା ଆକାଶର ସହିତ। ସେହି ରାତି ଆମ ପାଇଁ ଅଦ୍ଭୁତ ଥିଲା, ଯାହା ଆମେ କଦାପି ଅନୁଭବ କରିନଥିଲୁ। ସେହି ରାତି ପରଠାରୁ ସେମାନେ ଆମ ଘରକୁ ଆସି ରହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆମେ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲୁ, ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ରହୁ ଏବଂ ତାପରେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଆମ ଘରେ ରହନ୍ତି। ଆମେ ଏକ ପରିବାର ପରି ରହିବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ମୋର ଜୀବନରେ ପୁଣି ଖୁସି ଏବଂ ସୁନ୍ଦରତା ଫେରି ଆସିଲା। ଯେଉଁ ଅଭାବ ବର୍ଷ ଧରି ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା, ତାହା ଏବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସାମ୍ନା ଆସିଲା। ମୁଁ ବିଶାଲ ସହିତ ଏତେ ମଜିଗଲି ଯେ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଗଲି। ଏବେ ମୁଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥିଲି ଯେ କ'ଣ କରିବି। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଭାବିଲି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସମାଧାନ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଜଲ୍ଦି କମେଣ୍ଟ କର, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବି?